नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु लक्ष्मीधर तंती यूट्यूब चैनल को आज स्वागतम करुच्ची कलाकार भेटघाटर कार्यक्रम। आज आम सहित आउ एक कलाकार जड़ित अच्छा पचारि बुझा कलाकार जीवन कहानी। नमस्कार गुरु। नमस्कार। आम कलाकार भेटघाट कार्यक्रम को स्वागतम। लक्ष्मीधर तंती यूट्यूब चैनल रो समस्त दर्शक दर्शिका मानू प्रथम मोर नमस्कार। गुरु आपण परिचय टिके दियंतु ठिकना। मो परिचय है मो पूरा नाटा हूँ परशुराम भूमिया। मो घर बालीगुड़ा पंचायत हरदोली ब्लॉक बोरिगुमा थाना बरिगुमा। अच्छा गुरु हेले आपण तो ना परशुराम भूमिया हेले लोकलोचन को केमिति आसिले भेंडा गुरु बोली? भेंडा गुरु मत गाई बोले मो पिला थी तले बहुत बुलवार गाँ भितर बुलवार कुआड़ कुआड़ बुलवा ठीक ठीक ना कि ना। मो जेजे बापा स्वर्गत चक्रधर भूमिया से मते ये पिला कौन बाटे गला ना भेंडा कलिया पूरा बोलसी भेंडा कलिया पूरा बोलसी आइला भेंडा कलिया बोली बोली भेंडा कलिया बोली बोली पर ना आइला भेंडा साई पड़िसा लोक भी डाकिले तापर भेंडा भेंडा बोली बोली रहिला एमिति आ चलला। ओहो से तापर ना आइला भेंडा। ओहो हेले गुरु आपण को परिवार मो परिवार सदस्य सदस्य आओ मो परिवार कथा कहया गले बहुत बड़ फैमिली हमर बहुत बड़ फैमिली। आमे हूँ 6 भाई आज्ञा 6 भाई भितर मो हूँ 4 नंबर। हाँ हाँ आपण को बड़ भाई से मनोहर भूमिया ताके कौन करूछंती वर्तमान से पूर्वतन सरपंच वर्तमान से आम हरदोली पंचायत रे समिति सभ्य अच्छा। आपनकर परिवार रे गोटे नामी दाबी लोग आपण नामी दामी कहया गले आ म कहि के से समस्त सेटा दर्शक कहिवे कि समस्त कहिवे आ लोक कहउचंदी नामी दामी कोन सेटा गोटे परिवार रे थाए सेटा गोटे हेले गुरु आपण कलाकार लाइन रे केमिति आसिले? कलाकार लाइन रे कथा कहया गले मु बहुत किसी कला प्रति मोर गोटे आग्रह थिला आ मोर गोटे धारणा थिला केमिति गिरी मो नाटक गुरु हेबी। मु नाटक भी शिखी गाँव में माम पिला बेले नाटक शिखी से नाट आम गाँ साइड रे माने आम गाँ से भी हाँ आम गाँ साइड रे आम गाँ बालीगुड़ा टिकोगुड़ा नाटक शिखी बालीगुड़ा छाड़ी के टिकोगुड़ा मुझे नाटक शिखी टिकोगुड़ा जाइकरी सेठी को गुरु शिखैथिले नाटक से जने झाड़बंदर गुरु स्वर्गत सदन गोपाल से शिखई आम टिकोगुड़ा शिखई आ सेठी नाट जे कि गायक थिले जे हमर जने से झाड़बंदर मामू भुवन नायक बोली आज्ञा तांको जाइकरी मु कहिथिली गुरु मुई आउरी नाट शिखिबी मते आउरी इंटरेस्ट थिला आपनकर पाठ कर दियो गुरु इंदी जाइकरी मु कहिथिली जा। हां सेठी की रोल करथिले आपण? मो प्रथमे सखी बार थिली हमर जे बड़ी हाँ बड़ी गुरु बोली जने बहुत किछि हमरो मो गुरु को जे शिष्य से भी पॉपुलर अछंती पॉपुलर जे बड़ी गुरु बोली से आ मो दि जण सखी बार थिलु तापर मो दूत पाठ करथिली हेले आपनकर प्रथम गुरु के आ मो नाट्य गुरु हेबार मोर गुरु पाई जे मते प्रेरणा देइकरी मते जो गुरु बोली बाहर करछंती मो गुरु प्रकृतर गुरु होछंती मो गुरु कहले तो अतिथि हबो नाई से होचंदी मो भगवान जे कि अब ओडिशा राज्यर राज्य स्तरीय कि कवि उपेंद्र भंज सम्मान लाभ करथिबा गुरु किए आपण भल कर जानिथिबे से जने होचंती हम बरिगमा ब्लॉक बामणी अंचल रो कर्ण गुरु की से कर्ण गुरु होचंती हेले आपनकर गुरु होचंती कर्ण गुरु कर्ण गुरु धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कर्ण गुरु
ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗୁରୁର ଚେଲା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଏତେ ନାଁ କମାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭେଣ୍ଡା ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଚେଲା ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ। କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସୁନାମ ନାଁ ଅର୍ଜନ ଅଛି। କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡାଏ ପିଲାକୁ ଶିଷ୍ୟ କାଢି ଆଜି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ହଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ବୋଲି ସେଇ ନାଁ ଅଛି। ହେଲେ ସେଇ ନାଁ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ପାଖରେ କେମିତି ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟ ଶିଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁ ଟା ତାଙ୍କର ହଁ ହଁ ବହୁତ ଦୂର ନାହିଁ। ହଁ ପାଖାପାଖି। ପାଖ ଗାଁ ଟା ମୋ ମା ସେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଆମ ଗାଁର ତାଙ୍କ ଓହୋ ଜମି ବି ଆମ ଗାଁ ଘର ପାଖରେ। ଆସୁଥିଲେ ତମ ଅଜା ଘର ମୋ ଅଜା ଘର ସେ ବାମୁଣିରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଜା ଘର ଆମ ଗାଁରେ ବାଲିଗୁଡାରେ। ବାଲିଗୁଡାରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ ସେ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜମି ଅଛି ଜମିକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଚାଷ ବାସ ଦେଖନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଜାରେ ଏମିତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମର ଗାଁ ଗୋଟେ ନାଟ ଶିଖାବେ ନା ଆମର ଗାଁ ଗୋଟେ ନାଟ ଶିଖାବେ ନା ଆମ ତାଙ୍କ ଅଜା ଏଇ ଘର ଗାଁ ଲୋକ ତ କିଏ ଆଖପାଖ ଲୋକ। ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଉ ନା ଯା ନା ଏମିତି ଟାଇପର ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ନାଟ ଶିଖିଲେ ଶିଖେ କେତେ ବହୁତ ମସିହାରେ? ଏଇଟା 1996 ମସିହାରେ। 1996 ମସିହାରେ କି ନାଟ ଶିଖେଇଥିଲେ ଗୁରୁ? ଗୁରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ଚାଲିଥିଲା ନାଟ ପ୍ରାୟ ପୌରାଣିକ ଚାଲୁଥିଲା। ପୌରାଣିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିକା ନାଟ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କରିଥିଲେ। ସେଇ ନାଟଟା କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା ନା ସାମାଜିକ କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା ସାମାଜିକ ହଉ କାଳ୍ପନିକ ମାନେ କଳ୍ପନା ନିଜ କଳ୍ପନାର କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା। ସେ ନାଟକର ନାଁ ଥିଲା ସେ ନାଟର ନାଁ ଥିଲା ପୁଅ ହଜିଗଲା ଜନ୍ମଦିନ। ସେଥିରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଲେଖାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଡ ଭାଇକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ 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 ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁ ବୋଲେ ଲେଖା ଗୁରୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବହି ଲେଖାରେ। ହେଲେ ସେ ନାଟଟା କେମିତି ଚାଲିଲା? ସେଟା ତ ଆପଣ ଏଠି ମତେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ କହିପାରିବେ ତାର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ ଟିକ ବାଲିଗୁଡାର ପୁଅ ହଜିଗଲା ଜନ୍ମଦିନ ନାଟକ କେମିତି ଥିଲା। ହଁ ହଁ ସେଇ ନାଟକରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ହଁ ହଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଗୁରୁ ମତେ ନୂଆ ଆଖଡାକୁ ଡାକିକିରି ନେଲେ ନାଟ ଶିଖେଇବାକୁ। ବହୁତ କିଛି ଗାଁରେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗାଁର ନାଟରୁ ଆରମ୍ଭ। ଗାଁର ନାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ତାପରେ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲ। ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ହିଁ ମତେ ନେଇକି ଡାକିକିରି ନେଲେ। ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ବୁଲିଲ? ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ବୁଲିଲି ତଥାପି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ କି ଛାଡି ନଥାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହିଁ। ହେଲେ ଗୁରୁ ପଚର ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମତେ ଗୁରୁ ନିଜେ ମତେ କହିଥିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତମେ 2 ଭାଇ ହେଇକିରି ତମ ବଡ ଭାଇ ତ ସେ ବହି ଲେଖାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମତେ ତମେ ଲେଖା ଲେଖି କରି ନାଟ ପାଠ କର ମୋର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ। ତମ ମନେ ବାହାରିଲେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ବାହାରିଲେ ମୋର ନାଁ ହବ। ତମେ ବି ଦେଖ କରିକି ଶିଖାଅ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବ ତମର ବୋଲିକିରି ସେ ନିଜେ ଆଖଡା ଧରିକି ଗୋଟେ 2-3ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ହଁ ସେଟା ତମକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ। 98 ମସିହାରେ ସେଟା ହଁ ହଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ସେ ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ। 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ନିଜେ ହଁ କରିବାକୁ ସେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ ମତେ। ପ୍ରଥମ ନାଟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପାଖରେ 2 ବର୍ଷ ବୁଲିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ତମ ଭାଇ ସହିତ ଲେଖା ଲେଖି କରି କୋଉଠି ନାଟ ଶିଖେଇଲେ? ପ୍ରଥମ ନାଟ ଥିଲା ସେଟା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଘୁମର। ଘୁମର ଘୁମରରେ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଟ କି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଟ ଶିଖେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନାଟ ତମ ନିଜ ସେଇ ଲେଖା? ନାଟର ନାଁ ଥିଲା ନିଜ ଲେଖା ମୋ ବଡ ଭାଇ ହଁ ସେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ତ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ବହି ଲେଖାରେ ମୋ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ଭାଇ। ବଡ ଭାଇ ବହି ଲେଖା ତମ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ମୋ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବହି ଲେଖାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଟାଇପର ବହି କରିବାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବହି ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ। ପିଚ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶି ଯାଇ ପଚାରୁଛି ଗୁରୁ ଏଇ ଟାଇପର ବହି ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ କଣ ହବ? ହଁ କରେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ହଁ ପଚାରିକିରି କରୁଛି ଆଜି ହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଘୁମର।
ଘୁମରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନାଟକ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ଆମେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ ସେ ନାଟକଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇକିରି ଚାରିକାନି ଟିକେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସେ ଗୋଟେ ନାଟ ଧରିଥିଲ ନା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଆଉ କୋଉଠି କଲ? ତାର ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଧରା ହେଇଥିଲା ନାଟ। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ସେ ଘୁମର ନାଟଟା ବହୁତ ବୁଲିଥିଲା। ଘୁମର ନାଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ପିଲାବେଳେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ। ନା ବି ମୋର ବହୁତ ବଢିଲା। ହଁ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ସହିତ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡିକିରି ମୁଁ ନାଟରେ ଇଏ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ନାଟ ବହୁତ ବୁଲିଥିଲା। ଆଉ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବହୁତ କିଛି ଆଖଡା ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତ ଗାଁ ଯାକ ଏବେ କହିପାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଆଉ 20-25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେଟା ମନେ ନାହିଁ ଗାଁ ଯାକ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଗାଁ ଥିଲା। ହେଲେ ଏତିକି ନାଟ ଭିତରେ ତମକୁ କୋଉ ନାଟଟା ପପୁଲାର କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା ପ୍ରଥମ? ଲୋକଲୋଚନକୁ କହିବା କଥା ବହୁତ ନାଟ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ ଭୂମିଆରୁ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡାଗୁରୁ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କୋଉ ନାଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା? ସେଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହିବି, କାହିଁ ବହୁତ ନାଟ ଥିଲା। ସେଇ ନାଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଡାହାଣୀର କାହାଣୀ ବୋଲିକିରି ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ସେଟା ଫକିଆଗୁଡାରେ ଥିଲା। ଫକିଆଗୁଡାର ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଦାମଗୋର ସହିତ ବୁଲୁଛି ଯୋଉ କୁଶଦେବ ବୋଲିକିରି, ଏବେ ମୋର ସେ ପିଲାଟା ସେ ସେଠି ହିରୋଇନ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲା। ମେନ୍ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲା ଡାହାଣୀର କାହାଣୀ। ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାଗୁଡା ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା ସେ ନାଟ ବି। ଆଉ ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରପଡାର ଗୋଟେ ନାଟ ନାଁ ଥିଲା କଣ, ମରି ହଉନି କି ବଞ୍ଚି ହଉନି। ଭଲ କଥା ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ, ସେଇ ନାଟରେ କେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କି? ସେଟା ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସେ ଭାବିଲେ ଆଉ କହୁନି। ସେଇଠି ନାଟ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ନାଟ, ତଥାପି ସେମାନେ ବୁଲଉଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ନାଟ ଗାଡିରେ। ସେମାନେ କୋଉ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହାନି ବି ଘଟିଥିଲା ସେଠି। ସେ କହିଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କଳାକାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ଆସେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାଦାରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ତଥାପି କଣ କରିବା, ସେ କଳାକୁ ଆମେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଗୁରୁ, ଆପଣ ନାରୀ ନୁହେଁ ଖେଳନା କଣ୍ଡେଇ ଗୋଟେ ନାଟ ସେଟା ଥିଲା ଆମର ଇଏ କୁସୁମୀ ପାଖରେ କଲିଆପାରା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକଟା। ସେଇ ନାଟ ବି ପପୁଲାର ଥିଲା କଲିଆପାରା। ସେଇ ନାଟରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫୁକା ଡିସାରି ବାହାରୁଥିଲା, ଆମେ ଦେଖି ଫୁକା ଡିସାରି। ସେଇ ନାଟର ଝଲକର ଗୀତ କିଛି ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ମନେ ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ପଡୁନି। ଫୁକା ଡିସାରି ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କଟକି ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଟକି ଗଲା, ତମର ନାଟ ଗୋଟେ ଥିଲା କି? ହଁ ଥିଲା। ସେଟା କୋଉ ବ୍ଲକ ରେ? ସେଇଟା ବୋଇପାରିଗୁଡା ବ୍ଲକ, କଲାର ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଦଲିଗୁଡା ଗାଁରେ ଥିଲା। ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। କଟକି ବାବୁଟା ଅଟକିଗଲା ନାଟଟା ମୋର, ବଢିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ନାଟର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ପାଟରେ ଗାଇକିରି ବୁଲୁଥିଲେ। ତାର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଝଲକ କଣ ଅଛି କି? ତାର ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟା ବଢିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମନେ ଅଛି କି? ମନେ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ଅଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳ କଥା ସେଇଟା ଥିଲା। ହାୟ ରେ ମୋର କଟକି ବାବୁ, ସତେ କି ତୁ ମତେ କଟକ ନେବୁ, ରାଣୀ କରି ତୋର ପାଖେ ରଖିବୁ। ସତେ କି ତୁ ମତେ କଟକ ନେବୁ, ରାଣୀ କରି ତୋର ପାଖେ ରଖିବୁ। ଛାଡ଼ି ବନ ପାହାଡ଼, ଯିବି ତୋର ସହର। ଛାଡ଼ି ବନ ପାହାଡ଼, ଯିବି ତୋର ସହର। କହ କେବେ ତୁ ନବୁ, ହାୟ ରେ ମୋର କଟକି ବାବୁ, ସତେ କି ତୁ ମତେ କଟକ ନେବୁ, ରାଣୀ କରି ତୋର ପାଖେ ରଖିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୁରୁ, ତମ ନିଜ ଲେଖାରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। କଟକି ବାବୁଟା ଅଟକି ଗଲା, ବୋଲେ ସେ ପୁଅଟା ହଉଛି କଟକର, ଝିଅଟା ଗାଉଁଲି କୋରାପୁଟ। ଏ କାଲଚରକୁ ନେଇ ଆପଣ କାଲଚରକୁ ନେଇକିରି କଟକରୁ ଆସିକିରି ଜଣେ ସେ କୋଉ କାମରେ ଆସିକିରି
ଏଠି ଆମ କୋରାପୁଟ ଝିଅକୁ ତାପରେ ମୋର ଫସାଇ ଦେଇକିରି ବହୁତ କିଛି ହଉଛି ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବି ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମତେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ନାଇଁ ଠିକ। କାହିଁକି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିବି ଗାଁ ଗହଳି ରହିକିରି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକିରି ରହିକିରି ଏ ଆଡର ଝିଅକୁ ଧରିକି ବି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି କଲେଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ତାପରେ ମୋର ଫସେଇ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ନାଟ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବ। ତମର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନାଟ ତମର ଲେଖା ଅଲଗା, ତାପରେ ନା ବି ଅଲଗା। ତତେ ବା ହେବି ଫଗୁଣ ମାସେ, ହୁଁ ଏଇ ନାଟ ବି ଆପଣଙ୍କର। ତତେ ବା ହେବି ଫଗୁଣ ମାସେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକ ନା ସାମାଜିକ? ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସାମାଜିକ, ସମାଜକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସମାଜକୁ ନେଇକିରି ତତେ ବାହା ହେବି ଫଗୁଣ ମାସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ନାଟକ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଏଇ ନାଟକଟା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ହଁ ବଢିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ମଜା କଥା। ସେଇ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଲେଡି ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଡକାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜାନି ଯାତ୍ରାରେ ଲେଡି ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଲେଡି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଏଇ ନାଟକର ନାଁ କଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ତତେ ବାହା ହେବି ଫଗୁଣ ମାସେ। ସେ ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲା ଏଁ ମତେ ବାହା ହବ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ନାଟକର ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ନାଟର ନାଁ ପଚାରିଲାରୁ ଆପଣ ନାଟର ନାଁ କହିଲେ, ନାଟର ନାଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜାଲିଆ। କଣ ନାଟର ନାଁ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ତତେ ବାହା ହେବି ଫଗୁଣ ମାସେ। ମ୍ୟାଡାମ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲେ ହେଁ ମତେ ବାହା ହେବେ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ, ନାଟର ନାଁ ହଉଛି ତତେ ବାହା ହେବି ଫଗୁଣ ମାସେ। ତାପରେ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ବୁଝିଗଲେ, ବହୁତ ହସିଥିଲେ ହଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ହସିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ହସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ଜିନିଷ। ମଜାଳିଆ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାମୁଁ ଝିଅ ତମେ କଣ କଲ? ହଁ ଏଇଟା ହଁ ପୌରାଣିକ ଥିଲା ନା କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା? ନାଇଁ ମାମୁଁ ଝିଅ ତମେ କଣ କଲ ଏଇଟା ତ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ମୁଁ ପିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ନାଟ ଶଶୀରେଖା ହରଣ ବୋଲିକିରି। ହଁ ଶଶୀରେଖା ହରଣ ବୋଲିକିରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟଙ୍କର ନାଟକ। ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ନାଟ। ସେଇଟା ଥିଲା କଣ ଶଶୀରେଖା ହରଣ। ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ସାମାଜିକ କରୁଥିଲି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ତାକୁ ସାମାଜିକ କରିଥିଲି। ମାମୁଁ ଝିଅ ତମେ କଣ କଲ? ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ମାମୁଁ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଶଶୀରେଖା। ଶଶୀରେଖା। ସେ ଶଶୀରେଖା ଶଶୀରେଖାଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ବଳରାମ। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଘରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଶଶୀରେଖା ଅଭିମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ସାମାଜିକ କରିଥିଲି। ଏ ନାଟର ନାଁ ଥିଲା ମାମୁଁ ଝିଅ ତମେ କଣ କଲ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ। ସେଇଟା ପୌରାଣିକ ନାଇଁ କି ସାମାଜିକ ନାଇଁ, ସେଇ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ମନ ହଜିଗଲା ମଙ୍ଗଳପଡାରେ। ହଁ ମନ ହଜିଲା ମଙ୍ଗଳପଡାରେ, ସେଟା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏରିଆ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମ 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ ବୁଲିଥିଲା। ଭଲ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ବଢିଆ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଅଛି ଏମିତି ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାଟ ବହୁତ କିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କଳା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଳା କଳା କଳାକୁ ଛାଡିବିନି। କଳା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନ ଛାଡିଛି, ମୁଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା କଳା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣ ଏ କଳାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି କି? କଳାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କାହିଁକି ବୋଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ କଳାକାର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନି। ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନାହିଁ। ଇଏ ଜିନିଷଟା କଣ, କଳା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିର ପେସା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କଳା। କଳାକୁ ନେଇକିରି ନିଶା ଏବଂ ପେସା ଦିଟା ଯାକ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯାପନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ଘର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ କଳାକୁ ଛାଡୁନି। କଳାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଡିତ, ତାପରେ ସେଇଟା ମୋର ପେସା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିକାଲି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ମୋର ଭଗବାନ, ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଜ୍ଞାନ, କଳା ମୋର ପେସା ନିଶା
କଳା ହିଁ ମୋର ସମ୍ମାନ। ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା ମାନ୍ୟତା କେବେ ପାଇଛ କି? ମାନ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ବ୍ଲକ ଗଲେ ଲେବୁଲ ହଉ କି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ହଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ହଉ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କୋଉ ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏ ସମ୍ମାନ ପାଇବାଟା ମୁଁ କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଆଣ୍ଡିବାଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ହଁ ଆଜି ଭେଣ୍ଡାଗୁରୁ ବୋଲିକିରି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ନାଟକରୁ ଜୀବନରେ। ଜୀବନର। ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ଯୋଉ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମୋ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କେତେଟା ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାନିଂରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ କିଛି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ବି ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ କହିଲେ ତାକୁ ଇଏ କରି ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରାନିଂରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି? ରାନିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାନିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଯାଇକିରି, ମୋ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ଯୋଉମାନେ ନାଟ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଶିଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ଗୁରୁ ଯେମିତି ମତେ ବାହାର କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକିରି ବାହାର କଲେ, ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏ ନାଟ ଯାକ ଯାଇକି ଶିଖେଇକିରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କର। ଆପଣ ବି ସେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବି ସେମିତି ମୋ ନାଁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହି ନାଟ ଶିଖେଇକିରି ମୋ ନାଁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲେ ମୋ ନାଁ କହିବେ କାରଣ କାହାର ଶିଷ୍ୟ, ଭେଣ୍ଡାଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ବାହାରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ନାଟ କରିବାକୁ, ଘରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଏବେ ସିନା ଫୋନ ଫାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ହଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ତ ଫୋନ ଫାନ ନଥିଲା। କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? କାହିଁକି ଏଇ କଳା ଲାଇନଟା ଆମ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନନ୍ଦପୁର ଏରିଆଟା, ସେତେବେଳେ ଫୋନ ମୋବାଇଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗର ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୋ ଆଈ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, 3 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତଥାପି ଶୁଣିନଥିଲି, ବୋରିଂ ମା ଆସିକି ଶୁଣିଲି। ମୋ ଆଈ ମାନେ ମାଙ୍କର ମା। ଆଉ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଇଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କାନାକୋଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ସେ ପାଖରେ ଗ୍ୱାଲିବେଡ଼ା ନାଟ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଧନୀବାଲ ସାର୍ ନାଟ କରୁଥାଏ, ପାହାନ୍ତିଆରେ ଫୋନ ଆସିଲା। ସେଦିନ ମୋ ମା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ରାମ ରାମ। ସେଠୁ ନାଟ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାଧ୍ୟତା ହେଇକିରି। ସେଇଟା ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଏମିତି ଏମିତି। ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ସେସବୁ ତ କହିହେବନି। ଖଣ୍ଡାଧାର ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି କଳାକାର ଜୀବନଟା ଏହା। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆପଣ କରିଥିଲେ? ସେଇଟା ସେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଆଜ୍ଞା, ଲକଡାଉନ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, କରୋନା ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ସବୁ କଳା ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜନଗହଳି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆମ ନାଟ ପାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ ଭିଡିଓ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ। ଲୋକ ବୋର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ ନେଇକିରି। ଗୀତ ଫୀତ ମଧ୍ୟ, ଦେଶିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତାଇରେ ଗାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଏବେ ଦେଶୀୟ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହବନି ଗୁରୁ? ହବ, ମୁଁ ଗାଇଥିଲି କେତେଟା ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ଲୋକମାନେ ମତେ କହିଲେ, କେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ମତେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଏଇ ଡାଲିଆ ଦାଦି ବୋଲୁଥିଲେ। ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କିଏ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜୟପୁରିଆନି ମାମାର ବେଟି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଛାଡୁଥିଲେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଫେଲିଗଲି। ଆଉ ସେ ଗାଉ ନାହିଁ ଏବେ, ଛାଡି ତ ନାହିଁ, ଗାଇବି, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଳା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମଣିଷକୁ କଳା ନ ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାକୁ ମୁଁ କଳା ସେ କେବେ ଛାଡେନି। କାହିଁକି, ଯାହାର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନିଂ ଚାଲିଛି ନାଟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆଖଡା ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଲିଛି ଆଖଡା ପାଖଡା। 2025 ପାଇଁ ସେଟା ହବ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ
ଗୀତ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଜୟପୁରିଆଣି କଣ ଗୋଟେ ସେଟା ଦି ପଦ କଳା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣେଇବେ କି? हे जयपुरी आणि मामार बेटी पानी हाती परा मोठी जयपुरी आणि मामार बेटी पानी हाती परा मोठी सबुदिने जायचे तेरे शिवानी पुटर घाटी हे सांटा मामार बोटा बेटी पानी हाती परा मोठी सबुदिने जायचे तेरे शिवानी पुटर घाटी तके कत हेले जाटी तारो नयला बुरबुटी टाउन को कुरबुल तेरे भाई तार पीटी पीटी टाउन को कुरबुल तेरे भाई तार पीटी पीटी ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଗୀତ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଭଲ ଇଏ କରିଥିଲା ତକେ ତ କାଇନି କୋ ମାନଲା ଚେରେ ନନି ତୋର ପିଣ୍ଡରି ସମାନ ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଦାନି ତକେ ତ କାଇନି କୋ ମାନଲା ଚେରେ ନନି ତୋର ପିଣ୍ଡରି ସମାନ ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଦାନି ବାବା ବାବା ତୋର ଟାଇଲି ଗିଣ୍ଡାନି ଦୋକାନ ବଜାର ତୁଲୁକି ଗଲାନି তোকে বনাইলা কেনতা বিন্দানি তোকে তো কাইনি কো মানলা চেরে ননি তোর পিন্ডরি সমান লাগা পিন্দানি মুন্ডে তোর কাইনি কো ডিসলানি রে ননি তোর চিংড়ি বালকে জুড়া বাঁধানি ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆଜି କଳାକାର ଭେଟଘାଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତମ କଳାକାର ଜୀବନର କାହାଣୀ କହିଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା